நம்ம வந்துட்டு we saw about the configuration management tool that is Ansible. Okay. So yesterday, like as an overview, what we saw is what is the purpose of this tool Ansible and how we are using that tool in the DevOps concept actually. So as I told yesterday, the Ansible is a configuration management tool this is used for maintaining the infrastructure and also for provisioning. Any other doubt? Okay. So it is used mainly for infrastructure, managing the infrastructure, and also for new provisioning in the cloud and those things. Okay. So yesterday, like we saw what is the architecture of this Ansible, and how and what is the purpose of this Ansible tool, what is the architecture of that, and how it is getting communicated between the Ansible engine and the client nodes, and how we are accessing the tool. Like through two ways we were accessing. That is, one way is through ad hoc commands, and the second way is through playbooks. So yesterday we saw some examples of ad hoc commands. Because if you are familiar with ad hoc commands, it will be easy to write playbooks, because we are going to use the same ad hoc commands in the playbooks. That's why yesterday we took some time to see some examples on ad hoc commands first, because it is somewhat easy, but we need that ad hoc commands to write a playbook. Okay, so that's why, like yesterday we saw some examples, like how to ping the clients, how to ping the clients using from this Ansible engine, and how to copy the files from the Ansible engine to the other clients, and also like how it will manage if the file exists there, it won't copy that again. It will also, that is a time saving. Okay, those kinds of features we saw. And also, like we saw, like fetching in the sense downloading some files from the client to the Ansible server. Okay, these examples we saw. And at last, where we stopped is we asked a question like how we are going to install some package from Ansible engine to other servers. So that's what we were trying yesterday. At the time, I think we got some error, right? So yesterday. So till now, any doubt till now? Using ad hoc commands to work on that Ansible, like you can try it out tomorrow for this, but till now any doubts in the concept of this? இப்போ ஏதாவது டவுட் இருந்தா அது ஜஸ்ட் ஒரு இந்த இடத்துல அந்த டவுட்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ப்ரோ நான் வராதனால நான் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல ப்ரோ, இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதனால இந்த கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நான் ஓகே. இப்போ மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது இதுல டவுட் இருக்கு? இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்ன வரைக்கும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, SSH லாகின்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நம்ம அதுக்கு இனிஷியலா வந்து பாஸ்வேர்ட்லெஸ் லாகின் மட்டும் தான் அது யூஸ்வலா எல்லாருமே பண்றது. மேபி அப்ளிகேஷன் எண்ட்லயும் சரி எல்லாத்தையும் பண்ணும்போது நம்ம பாஸ்வேர்ட்லெஸ் லாகின் வந்து நம்ம யூஸ்வலா பண்றது. அது மட்டும் தான் ஒரு கிரைட்டீரியா. அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து இட்ஸ் a prerequisite, we need Python in both server and the client. How many clients you have, in all the clients you need Python. So Python run இருந்தாதான் the modules வந்து ஒர்க் ஆகும். As I told yesterday, Ansible வந்து it has thousands of plugins, and அந்த plugins யூஸ் பண்ணணும்னா you need Python in both the end, because அந்த modules வந்து from server to client அது வந்து காப்பி ஆகும். காப்பி ஆகி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்ன்றதுனால from both the end you need Python. Okay, so அது ஒரு prerequisite. And second one, in case if you don't have Python, you have a module called raw module. அந்த raw module யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, the shell scriptல என்ன கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே கமாண்டை பாஸ் பண்ணுவோம். So we have an option for that. பைத்தான் இல்ல, ஒரு கிளைண்ட்ல மட்டும் பைத்தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல you have an option called raw module. But Ansible ஓட future என்னன்னா, you need Python to execute the Python modules, because Ansible வந்து it is written through Python language, and all the modules are just a small Python script. So அதனால தான் for running that script we need Python. Okay, அது வந்து ஒரு prerequisite. So அதோட configuration file நான் சொன்ன மாதிரி அது எதுல இருக்குன்னா etc Ansible. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும், ansible.cfg,
இதுல இந்த ஃபைல்ல தான் வந்து எந்த இன்வென்டரி யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும். அது இன்வென்டரி வந்து இதுதான். இந்த இன்வென்டரியில இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்க சர்வர்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆன்சிபிள் வச்சு எப்படி அதில் இன்ஸ்டால் பண்றது, எப்போ ஃபைல்ஸ் காப்பி பண்றது, டவுன்லோட் பண்றது, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜை வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நேற்று ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா அப்போ எரர் அடிச்சுது. ஸோ இன்னைக்கு அதை பார்ப்போம். ஆன்சிபிள் all வேண்டாம், நம்ம let me try with this 103 -m -a name equal to git. இது ஆக்சுவலா என்ன பண்றோம்னா இதுல நம்ம வந்து இதுல ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட் வந்து 103. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு CentOS கிளைண்ட், அதனால நம்ம வந்து எம் யூஸ் பண்றோம். யூசிங் எம். அதுல வந்து நம்ம கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நேம் கிட். ஓகே, இதுல இருந்து இன்ஸ்டால் பண்றோம் ஃப்ரம் ஆன்சிபிள் இன்ஜின்ல இருந்து அந்த சர்வருக்கு வந்து ஒரு பேக்கேஜை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம். அந்த பேக்கேஜ் எதுனா கிட். இதுல வந்து நம்ம இந்த சின்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆன்சிபிள் எந்த ஹோஸ்ட் நேம், இங்க வந்து ஆல்னு கொடுத்தோம்னா இந்த இன்வென்டரியில இருக்க எல்லா சர்வருக்கும் இன்ஸ்டால் ஆகும் பேரலா. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் வில் இன்ஸ்டால் பேரலலி பிகாஸ் ஃப்ரம் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டூ சீரியல் 1 by 1, பட் ஹியர் இட் வில் ஹேப்பன் த்ரூ பேரலல். அதான் சொல்லியிருந்தேன் நேற்று வந்து ஒரு அந்த ஸ்லீப் கமாண்ட் போட்டு காமிச்சேன்னா டைமிங் வந்து எப்படி வந்து ஒரே டைம்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இட் வில் ரன் பேரலி. ஸோ இங்க வந்து நம்மளோட லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக நான் ஒரே சர்வர் மென்ஷன் பண்றேன். -m மாடியூல் நேம், மாடியூல் இஸ் m மாடியூல் அண்ட் -a ஆர்குமெண்ட். என்ன ஆர்குமெண்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம்னா நேம் ஈக்குவல் டு கிட். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து நம்ம ஸ்டேட்னா என்னன்னா இதுல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோங்கிறதுனால we are giving present. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து எதையாவது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு வைங்களேன், you have to give absent. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட்னு கொடுக்கும்போது டிஃபால்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரெப்போ ஆட் பண்ணிட்டு இதுல லேட்டஸ்ட்னு கொடுப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து வெறும் நார்மல் கிட்ட வந்து இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஸோ ஐ வில் கிவ் ப்ரெசென்ட். ஓகே, அப்புறம் இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா we need root privilege, sudo privilege இருக்கணும். as I told yesterday, sudo is like admin privilege for some user. ஏதாவது ஒரு யூசர் வந்து ஏதாவது ஒரு அட்மின் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னா he needs that sudo privilege. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நான் இங்க வந்து இந்த sudo privilege கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த யூசர் வந்து adminன்ற யூசர் வந்து sudoவா ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா I have to give you a flag called -b. ஓகே, -b. அப்புறம் -k எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா it should ask for sudo password. அதுக்காக -k கொடுக்குறோம். அது கேபிட்டல் K கொடுக்குறோம். இதை கொடுத்து நம்ம we are executing this script. ஓகே, இது வந்து இப்போ பிகம், அதாவது சூடோவா ரன் பண்ணணும்னா இட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் பாஸ்வேர்ட். இந்த பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறோம். இது வந்து இப்போ எரர் கொடுக்குது பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் சம் பர்மிஷன் இஷ்யூ, fail to host. SSH வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண எரர் கொடுக்குது. let me try with -small k. Get that. அப்பயும் எரர் கொடுக்குது. பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் DNF. இது வந்து மாடியூல் நேற்றே இந்த இஷ்யூ வந்தது. என்ன இஷ்யூனா 103 இல்லையா? 103. பைத்தான் வெர்ஷன் 2.7.5 இருக்கு. இங்க வந்து இது கேட்கறது வந்து பைத்தான் 3 கேக்குது. ஸோ மேபி அதுதான் இஷ்யூவா இருக்கணும். லெட் மீ ட்ரை இன்ஸ்டாலிங் த பைத்தான் 3 வெர்ஷன். ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு. ஓகே, அப்போ ஏன் இது வந்து இந்த எரர் கொடுக்குது?
capital K. ஓகே, அதுவும் எரர் இருக்குது. நீங்க M க்கு பதில் DNF போடுங்க ப்ரோ. அங்க ஐஃபன் M க்கு பதில் DNF னு ஒன்னு இருக்கா? ஒரு இது இருக்கா? அது ஆமா அது வந்து ஆமா M ஓட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் அது. ஓகே, DNF. ஓகே, அந்த மாடியூல் இதுல வர்க் ஆகுமான்னு தெரியல. Because error number no such DNF ஓட மாடியூல் இல்ல இல்லீங்களா? ஆமா. ஓகே, சோ அப்போ இதுல வந்து DNF ஓட மாடியூல் இல்ல, அதனால தான் மேபி Ansible அது இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண Ansible ஓட மாடியூல் வந்து வேற மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வேற 107ல ட்ரை பண்ணலாம். மேபி இதுல வந்து இந்த பைத்தான் வெர்ஷன் மாதிரி இருக்கனால வரலாம். இல்ல இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி DNF அந்த இது பேக்கேஜ் பார்க்கணும். இல்ல ப்ரோ, இல்ல நீங்க CentOSல வந்து இந்த DNF கமாண்ட் போட்டு அப்டேட் பண்ணி பாருங்க M. இங்கயா? இந்த DNF போடுங்க, DNF. சரி, ஓகே பண்ணுங்க கரெக்ட்டா பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது ஓகே பண்ணுங்க. பட் DNF ரன் பண்ணாலும் பட் இங்க மாடியூல் ஓகே செக் பண்ணுவோம். அது இந்த DNF இங்க இருந்து இதாகுதான் ஃபெட்ச் ஆகாம கூட போகலாம் சம்டைம். ஏன்னா இதுல Ansible அந்த மாடியூல் நம்ம M மாடியூல தான் கால் பண்றோம். ஓகே. அது என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சுவலா வந்து Ansible யூஸ் பண்றது Python 2.7.5 யூஸ் பண்ணுது. பட் ஆனா இங்க வந்து இது Python 3 கேக்குது. 3 தான் சப்போர்ட் இருக்கு. சோ மேபி அந்த Python வந்து 2.7.5 வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு Python 3 அப்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேஸ் அப்படி இல்லைன்னா இதை முதல்ல இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். அப்படின்னா அப்டேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எரர் கொடுக்குது. DNF Python 3. Please install Python 3 DNF package. Are you sure you are successful? Okay. CentOS இந்த இதுல வந்து ஏதோ இஷ்யூ, இந்த பைண்ட் பண்றதுல இஷ்யூ இருக்கு. ரெபோசிட்டரியில மேபி எதனா இருக்கலாம். ரெபோசிட்டரியில. ஓகே, நம்ம மேபி இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்றது நம்ம 3ல ட்ரை பண்ணலாம். அது வந்து Ubuntu சேம். இல்ல நீங்க APT போட மாட்டீங்களா ப்ரோ Ubuntu-க்கு? இல்ல அந்த M மாடியூல் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுல. ஓகே. sudo password is missing.
கேபிட்டல் கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஸ்மால் கே வந்து SSH ஓட பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதே கேபிட்டல் கே போட்டோம்னா அந்த சூடோவோட பாஸ்வேர்டு. ஸோ இதுல வந்து நம்ம நீங்க 3 இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் கிவ் present, ரிமூவ் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் கிவ் absent. ஓகேங்களா? அதே வந்து லேட்டஸ்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு லேட்டஸ்ட். ஸோ இதுதான் சின்டாக்ஸ் ஆக்சுவலா வந்து ஏதோ ஒரு பேக்கேஜை வந்து எத்தனை சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா. ஓகேங்களா? இது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுதா என்னன்னு பார்ப்போம். இது வந்து இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகுது. ஓகேங்களா? பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சுடு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், இது வந்து ஃபேக்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணும். அதாவது அந்த ஒரு சர்வரோட செட்டப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இந்த ஆன்சிபிள் அதுதான் இங்க வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு. இந்த ஒரு ரீடிங் டேட்டா பேஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இது வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. கிட்டோட செட்டிங் அப் கிட். ஓகே, 1.2.25.1 வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. இந்த வெர்ஷன் தான் 1.7 தான். ஓகே, 2.25.1 இந்த வெர்ஷன் வந்து அது இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. இதே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதே இதுல நீங்க வந்து ஆப்சென்ட்னு கொடுக்க வேண்டியதான். ஓகேங்களா? ஆப்சென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னாலும் யூ கேன் யூஸ் திஸ் அடாப்ட் கமாண்ட் டு இன்ஸ்டால் த பேக்கேஜ். ஓகே, ஸோ இது இல்லாம இப்ப நேற்று வந்து வேற என்னென்ன பார்த்திருந்தோம்னா வேரியபிள்ஸ் இது பார்த்திருந்தோம். எப்படின்னா அதோட இப்போ இன்வென்டரி ஃபைல வந்து ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு வியூ. இப்போ வந்து அந்த இன்வென்டரி ஃபைல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து சில பேராமீட்டர் போட்டு நம்ம அது என்னென்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்றது. இப்போ வந்து ansible all -m debugன்றது அதான் மாடியூல் -a வேர் என்ன இதெல்லாம் வந்து இன்பில்ட் டிஃபால்ட் வேரியபிள். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற கமாண்ட்ஸ். inventory underscore host name. ஜஸ்ட் வந்து அந்த இன்வென்டரி ஃபைல் என்னன்றதை அது ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு காமிக்குது. மூணு நோடு இருக்கு நம்மளுக்கு, அது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்குது. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து அடாப்ட் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அதோட YAML ஃபைல் எப்படி இருக்கும், பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி we have two methods to pass instruction in the Ansible. One is through adopt commands. Adopt command is used for passing single instruction, and we also have option called playbook. Okay, playbookல தான் நம்ம வந்து we will be passing the informations. ஓகே, ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா we have some example playbooks. நான் வந்து அதோட syntax எப்படி இருக்குன்றத காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டெஸ்ட் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து YAML ஃபைல வந்து ஒரு பிளேபுக் வந்து இது பண்ணணும்னா பிளேபுக் கண்டெயின் நம்பர் ஆஃப் பிளேஸ். ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு டாஸ்க்கை வந்து ஒரு பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு டாஸ்க். ஓகேவா? இந்த டாஸ்க்ல நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் we want to find out the uptime. ஒரு அப்டைம் ஒரு அதோட கிளைண்ட்ல இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து ஒரு 3 கிளைண்ட் இருக்கு. 3 கிளைண்டோட அப்டைம் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த பிளேபுக் யூஸ் ஆகுது. அது ஒரு டாஸ்க். இன்னொரு டாஸ்க் என்னன்னா அதோட ரேம் இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் வந்து நம்ம இப்படி மென்ஷன் பண்ணி இதுதான் வந்து ஒரு பிளேபுக்கை எழுதணும். ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா என்ன பண்ணணும்னா we have to give 3 dots. இது வந்து YAML ஃபைலோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து நம்ம எந்த ஒரு மீனிங் கிடையாது, ஜஸ்ட் இதோட YAML ஃபைலோட ஸ்ட்ரக்சர். 3 டாட் போட்டு -நேம் வந்து அது அந்த என்ன டாஸ்க் நம்ம பண்ண போறோம்,
finding uptime and free RAM. அதோட எந்த ஹோஸ்ட்ல பண்ண போறோம்? ஆல், எல்லா ஹோஸ்ட்லயும். அதாவது அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்க 3 திரும்பி நம்ம பார்க்கணும். என்ன பார்க்கணும்? டாஸ்க். வாட் இஸ் த டாஸ்க் we are going to do? அதுக்கு ஒரு நேம். ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல். ஐஃபன் நேம்ங்கிறது இஸ் ஆப்ஷனல். திஸ் ஷெல்லுங்கிறது மாடியூல். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆல்ரெடி, அந்த பிங் அப்பவே வந்து ஷெல்லுங்கிறது ஒரு மாடியூல் சொல்றோம். So அந்த மாடியூல்ல we are calling it here like this, shell equal to uptime. So this is the shell is the module and uptime is the argument. Okay, this register is the variable. Okay, so அதே மாதிரி இன்னொரு டாஸ்க் finding RAM. அதே மாதிரி அது ஷெல் மாடியூல்லயே we are passing the command free -m. So இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் உங்களுக்கு ஒரு பிளேபுக்கோட சின்டாக்ஸ். ஸோ இதை எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா, Ansible -playbook. நம்ம எப்படி அதுல வந்து என்ன ரன் பண்ணோம்? Ansible all அப்படின்னு சொல்லி adopt command யூஸ் பண்ணோம். பட் here this is we have to give like this, Ansible -playbook and that YAML file கொடுத்து, okay, -b. அந்த 103 வந்து அன்ரீச்சபிள். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா பி வந்து உள்ளே கொடுக்கணும். அந்த ஒரு இதை விட்டுருங்க 103. இது வந்து இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்குது. அதே மாதிரி இன்னொரு சர்வர். ஸோ இது வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எடுத்திருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துலயும் ஃபெயில் ஆயிருக்கு. 107லயும் வந்து மிஸ்ஸிங் சூடோ பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஓகே, இப்போ வந்து -k கொடுக்கும்போது அது வந்து 107 பாஸ் பண்ணுது. பாஸ் பண்ணி ரெண்டத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொடுத்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ஒரு சிம்பிள் YAML ஃபைலோட இது. அது வந்து எப்படி வந்து அந்த மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் இங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. சேஞ்ச் வந்து 2. ஸோ அவுட் ஆஃப் 3 சர்வர்ல வந்து 2 சர்வர்ஸ்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால எடுக்க முடியுது. ஓகேங்களா? இது அன்ரீச்சபிள் வந்து இது வேல்யூ வந்து 1. அதாவது இது வந்து அன்ரீச்சபிள்ல இருக்கு இந்த நோடு. மீதி 2 நோடு நம்மளுக்கு we are just reachable and we are able to get the information. Okay, so this is one simple Ansible playbook. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம we have some playbook like copy file. நேத்து நம்ம காப்பி மாடியூல் பார்த்தோம் இல்லையா? காப்பி வந்து சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன். நம்ம நார்மலா வந்து ஒரு காப்பிக்கு என்ன இது கொடுக்குறோம்? Ansible all -m copy -a source equal to இந்த இதான் சோர்ஸ். ஓகே, சோர்ஸ் டெஸ்ட் ஈக்குவல் டு எங்க வந்து போடணும் அப்படின்னா இது வந்து கரண்ட் டைரக்டரியிலே போடும். ஓகே, ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் தான் we are writing as a playbook here. See, அதனாலதான் இந்த adopt commands நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தோம். because the same command தான் நம்ம we are going to write it as a playbook. See, same way we are giving 2 or 3 hyphen and here in the playbookல வந்து இன்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ஒரு கமாண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம இங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதாவது இது வந்து லைக் எ பைத்தான் டிக்ஷனரி. இங்க வந்து இந்த நேம் இங்க கொடுக்குறோம்னா இது கீழே தான் எல்லாமே வரணும். இது கரெக்டா இந்த ஒரே லைன்ல வரணும். அதே மாதிரி டாஸ்க்னு ஒன்று கொடுக்குறோம்னா இட் ஷுட் கம் ஒன் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் தட். ஓகே, இந்த ஸ்பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சின்டாக்ஸ். இல்லைன்னா வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதே Ansible இதே சின்டாக்ஸ் தான் we are giving it as a playbook. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். இதுல வந்து கேதர் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கிறோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து நான் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன் எப்படி வந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 107 இருக்கு. இதுல வந்து -m செட்டப் இதான் கேதர் ஃபேக்ட்ஸ்ன்றது. என்னன்னா ஒரு நோடோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கும். ஓகேங்களா? இது அடாப்ட் கமாண்டை நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கிறோம். பட் ஆனா பிளே புக் வந்து பை டிஃபால்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்காகவும் அது இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் எல்லா நோடோட இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணதுன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். பாருங்க, இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ பட் ஆனால் ஒரு பிளே புக் ரன் பண்றோம்னா பை டிஃபால்ட் இது எடுக்கும்.
ஸோ இது எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் we are mentioning that இந்த இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்குது பாருங்க, ஒரு நோடுக்கு ஒரு செட்டப் பண்றது கேதர் ஃபேக்ட்ன்றது. ஸோ அதை எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் we are mentioning it as gather fact equal to false. ஸோ இதை கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து எடுக்காது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ எடுக்காது, அதை பைபாஸ் பண்ணிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் த கமாண்ட் காப்பி மாடியூல். அந்த காப்பி மாடியூல் என்ன பண்ணுது, சோர்ஸ் வந்து இங்க இருந்தும் டெஸ்டினேஷன் இங்க வந்து காப்பி பண்ணுது. ஸோ எதுல காப்பி பண்ணுது, இந்த சர்வர்ல இருக்க இந்த டெம்ப் வெப்எக்ஸ்எல்எம்ன்ற ஃபைல எல்லா நோட்லயும் போயிட்டு அதோட ஹோம் டைரக்டரியில வந்து காப்பி பண்ணுது. இதுதான் இந்த பிளே புக்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இப்போ இந்த பிளே புக்கோட சின்டாக்ஸை நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ansible playbook name syntax equal to check. இது வந்து ஏதாவது ஒரு எரரா இருந்தா எரர் இன்ஃபர்மேஷனை இங்க மென்ஷன் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபெச் மாடியூல்ல எரர் இருக்கு. இப்போ ஃபெச் மாடியூல் இந்த YAML ஃபைல் இருக்கு இல்லையா, இதுல எரர் இருக்கு கொடுத்தோம்னா இந்த நேம்ன்ற இன்டென்டேஷன்ல இது ஹேஸ் சம் எரர். ஸோ இது வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம இது பண்ணா கூட இட் will give some error. So we have to be careful in that while giving. Okay. ஓகே, இப்போ வந்து சாரி இதுதான் கரெக்டா, அப்போ வந்து கரெக்ட் தானே, இது செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணல. ஓகே, இது அப்பயும் எரர் தான் கொடுக்குது, என்னன்றதை செக் பண்ணணும். ஸோ ஆனா இந்த மாதிரி தான் சின்டாக்ஸ் வந்து நீங்க செக் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம், கிட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம். பட் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த YAML ஃபைல்ல பிளே புக்ல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதை பாக்குறோம்னா, HTTPD பேக்கேஜ் நம்ம இதுல வந்து அதே மாதிரி ஹோஸ்ட் ஆளு கேதர் ஃபேக்ட் வந்து நோன் கொடுக்கலாம், ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கலாம். நேம் வந்து இன்ஸ்டாலிங் HTTPD பேக்கேஜ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட், அதாவது இந்த HTTP பேக்கேஜ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம், நேம் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட். அதே மாதிரி இது வந்து WD பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றோம். இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ரைட் பண்றது இந்த பிளே புக். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பிளே புக்கா நம்ம எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை வந்து எப்படி AWSல வந்து எப்படி இந்த பேக்கேஜ் வந்து ரன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எப்படி இதை வந்து AWSல எப்படி இன்டெகிரேட் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு இதை வந்து கிளவுட்ல எப்படி நம்ம இதை வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ தட் ப்ரொவிஷனிங் யூசிங் திஸ் YAML ஃபைல். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் I'm going to open this playbook. Okay, இந்த ஒரு playbook எழுதியிருக்கோம். ஓகே, இந்த playbook யூஸ் பண்ணி தான் I have an account. ஓகே, AWSல வந்து I have an account. ஸோ இதுல வந்து எப்படி ப்ரொவிஷன் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், சாம்பிள் பிளே டு லான்ச் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அதுல வந்து நம்ம வந்து இதுல வந்து எந்த டார்கெட்டும் கிடையாது. இப்போ அங்கெல்லாம் அந்த பிளேபுக்ல வந்து we are mentioning all பிகாஸ் அதுல வந்து கிளைண்ட்னு ஒன்று இருந்தது. பட் இங்க வந்து நம்ம வந்து we are not using any target. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு போடுறோம் பிகாஸ் இதுலயே தான் ரன் பண்ண போகுது. ஸோ அதே மாதிரி கனெக்ஷன் வந்து எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது, நம்ம கனெக்ஷன் வந்து வேற மாதிரி கொடுக்க போறோம். ஸோ கனெக்ஷன் வந்து லோக்கல். ஓகே, அதே கேதர் ஃபேக்டர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா ஃபால்ஸ். ஸோ ஏன்னா அது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு EC2 மாடியூல், இதுதான் இங்க ஷெல்லுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா டாஸ்க். அதே மாதிரி இங்க வந்து EC2 வந்து இன்பில்ட் மாடியூல் ஃபார் AWS. ஸோ AWSக்கு நிறைய மாடியூல் இருக்கு, அஜூருக்கு நிறைய மாடியூல் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அதே மாதிரி EC2க்கு ஒரு மாடியூல் இருக்கு, அந்த மாடியூல் நான் வந்து இன்டெகிரேட் பண்றேன். அப்புறம் அதுல எந்த டைப்போட இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும், T2 மைக்ரோ. ஓகே, அது எந்த இமேஜோட அது வேணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, AMI இமேஜ் வந்து எங்க போய் எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு
slower. ஓகே, ஸோ இந்த இதோட இந்த இமேஜ் ஐடி இருக்கு இல்லையா, ஒன்று இது இல்லை இது. இந்த வால்யூம் தான், இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண போறங்கிறதுனால ஐ ஹவ் given this volume AMI நேம். ஓகே, AMI நேம் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் எந்த லொகேஷன் ECT எந்த ரீஜன் சொல்லிட்டு இது வந்து OILன்றதுனால US East 2. ஓகே, ஈஸ்ட் 2ல கொடுத்துருக்கிறேன். இதுல வந்து ஆக்சஸ் கீ எதுக்கு இதுனா இந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதுல வந்து பிளே புக்ல வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி கீயை மென்ஷன் பண்ணா இட் இஸ் நாட் செக்யூர். ஓகே, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மாடியூல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ அது என்ன மாடியூல்ஸ்னா பிப் போட்டோன்ற ஒரு மாடியூல். இது வந்து AWSக்கு தேவை. போட்டோ 3 இது ரெண்டும் தேவை. ஓகேங்களா, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆனா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ரெண்டு மாடியூல் தேவை. ஐ வில் ஷேர் தி ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கமாண்ட் வந்து பிப் போட்டோ 3 இப்படி கொடுத்து --user. ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா it will install this both the module for this user. இந்த யூசருக்கு ANS admin யூசருக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மாடியூல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ ரெண்டு மாடியூல் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து இதோட கிளைண்ட்டை வந்து நீங்க இது பண்ணணும். ஓகே, அப்போ கிளைண்ட் மாடியூல் நீங்க AWS ஓட கமாண்ட் லைன் டூல் இருக்கு இல்லையா, எவ்ரிதிங் யூ ஆர் வர்க்கிங் இன் GUI. ஸோ பட் ஆனா கமாண்ட் லைன் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, CLI இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதே மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் CLI ஆல்சோ. ஸோ பிப் இன்ஸ்டால் AWS CLI --user. ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த கமாண்டை கொடுத்து யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் AWS கிளைண்ட். இந்த கிளைண்ட்டையும் இதில் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. பண்ணிட்டு afterwards you have to give AWS configure. இது கொடுத்தீங்கன்னா it will ask. அந்த ஆல்ரெடி நான் அந்த கீ கொடுத்துருக்கேன்றதுனால வருது, இல்லைன்னா நீங்க அந்த நியூ கீ கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கீ இதை கொடுத்து இந்த கீ தான் கேட்குது, அது ஆக்சஸ் கீ. ஸோ ஐம் கிவிங் என்டர். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேட்குது, சீக்ரெட் கீ. ஸோ இதை கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. இப்போ வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Now what can you do is you can run this playbook. So இந்த playbook ரன் பண்ணீங்கன்னா you will be getting another instance இந்த இதுல. ஸோ அந்த ஆக்சஸ் கீ எங்க எடுப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் இனிஷியல் லெட் மீ டெல் யூ தட் அந்த ஆக்சஸ் கீன்னு ரெண்டு காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த ஆக்சஸ் கீ இது எங்க இருந்து எடுப்போம்னா இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஹியர் செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல்ஸ். இந்த உங்க அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்றீங்க, அதுல செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல்ஸ். ஏன்னா இதை நம்ம யூஸ்வலா நம்ம GUIல லாகின் பண்ணா யூஸ் டு கிவ் பாஸ்வேர்ட், ரைட்? பட் இங்க வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுல எப்படி நம்ம SSH பாஸ்வேர்ட்லெஸ் லாகின் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்க வந்து கமாண்ட் லைன்ல அக்கௌண்ட் இது பண்ணணும்னா யூ நீட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதுல வந்து இந்த கீயை தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். இது இன்ஆக்டிவ், இதை விட்டுருங்க. இந்த கீயை கொடுத்துருக்கிறேன். இதோட ஆக்சஸ் கீயும் இந்த AWS ஓட ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து அதுல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து அந்த ரெண்டு FST NAFST. ஓகே, இது இன்ஆக்டிவ்ல இருக்கு. லெட் மீ ட்ரை whether it is working or not. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த பிளே புக் வந்து ரன் பண்றேன். Ansible playbook launch -ec2.yml. ஸோ இது கொடுக்கும் போது லோக்கல் ஹோஸ்ட் சேஞ்ச் ஒன்று வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ லெட் மீ சி வெதர் இட் இஸ் we are getting instance here.
இன்ஸ்டன்ஸ் 3 வந்திருக்கு. let me see whether another instance வருதா. see ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகுதா. so இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து you have to make connection and you can use this for provisioning. இதுல வந்து நிறைய ஒவ்வொரு கிளவுடுக்கும் ஒவ்வொரு மாடியூல் இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து EC2 மாடியூல். ஸோ EC2 மாடியூல் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுனால we are creating connection, we are establishing connection to our account and we are using this playbook for provision. ஓகேங்களா. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொவிஷனிங்கும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் கமாண்ட் லைன்ல. ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் எப்படி கம்யூனிகேஷன் இது பண்றது, பிளே புக்ஸ் எப்படி இது பண்றதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சுதா? சின்டாக்ஸ் ப்ரோ இப்போ நீங்க இதுல வந்து நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, சப்போஸ் நீங்க நம்ம கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு தனியா நம்ம வந்து ஒரு IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணோம் அப்படினா அது இதுல அது எல்லாமே இந்த பிளே புக்ல மென்ஷன் பண்ணி நம்ம நான் இனிஷியலா ஒரு பேசிக் இது மட்டும் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இதுலயே வந்து நம்ம ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணலாம். அந்த இன்ஸ்டன்ஸோட வெரைட்டி ஒரு நார்மலா ஒரு ப்ரொவிஷனிங் என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ எல்லாத்துக்குமே இந்த EC2ங்கிற இதுல மாடியூல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வில் பி ஹேவிங் தட் இது கமாண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ அது என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இந்த கூகுள் கிளவுட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து தான். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றதுன்றதுக்கான பிளே புக். நான் சொன்ன டீபக்ன்றது மெசேஜ் மட்டும் பாஸ் பண்றதுக்கான. அதனாலதான் அந்த அடா கமாண்ட் எதுக்கு நம்ம அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அதுல யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு மாடியூலும் இங்க யூஸ் பண்ணுவோம். நான் டீபக்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் பிரிண்ட் பண்றது, அதுக்கான பிளே புக் இது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பேஷ் வெர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல அதே மாதிரி கேதர் ஃபால்ட் ஸ்டில் வந்து மியூட் சவுண்ட் ஓகே. இப்போ வந்து அந்த ஒவ்வொரு பிளே புக்குக்கும் வந்து we are having this playbook. இந்த மாதிரி தான் நம்ம சின்டாக்ஸ் எழுதி ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் பிளே புக்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு போய் பார்க்கணும். இன்ஸ்டலேஷன்ல இருந்து பிளே புக்ஸ் அதோட கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா Ansible டாக்குமெண்டேஷன் இதுல போனீங்கன்னா பிளே புக்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே உங்களுக்கு இருக்கு. EC2க்கு பார்த்தோம்னா EC2க்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பாருங்க. EC2 கிரியேட்டுக்கு ஒரு மாடியூல் இருக்கு, EC2 AMI-க்கு ஒரு மாடியூல் இருக்கு. இப்போ EC2 AMI-ன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா you will be having lots of informations. ஒரு பிளே புக் அதுக்கான மாடியூல்ஸ் எப்படி எழுதுவோம், இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி, வெயிட், அதுக்கு டேக் என்னென்ன கொடுக்கணும், அது என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் எப்படி பாஸ் பண்ணலாம், வால்யூம் டைப் என்ன டிஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இதுல எப்படிலாம் கொடுக்கலாம், ஸ்னாப்ஷாட்ல இருந்து. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி பாஸ் பண்ணலாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த இதுல டாக்குமெண்டேஷன்ல இருக்கணும். ஸோ நீங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிளவுடுக்கான இது வரும். சரிங்களா. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் ரன் பண்ண கமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் அதுல ஷேர் பண்றேன். சரிங்களா. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து டெஸ்டோட இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த ஜென்கின்ஸ்ல எப்படி வந்து ஒரு வெப் சர்வர் வந்து எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணி டாம்கேட் சர்வர் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணி அந்த வார் ஃபைல் எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். சரிங்களா. let me open this one. நான் இதுல தான் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். so I'm starting this one. so let it start. அது வரைக்கும் நீங்க ஏதோ ஒரு எரர் சொல்லிருந்தீங்கல்ல ரன் ஆகும்போது.
யார் ப்ரோ? நானா? யாரோ சொல்லியிருந்தாங்க நேத்து டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எரர் ஏதோ சொல்லிட்டு. இல்ல ப்ரோ, நேத்து நான் வரல ப்ரோ. நீங்க வரல? மண்டனா தெரியல. இது ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுல தான் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. நீங்க ஒன் பை ஒன் டூல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணாலே யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபெமிலியர் வித் த டூல். ஸோ அது எப்படி ரன் ஆகுது எதுன்றது பேசிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் இதுல வந்து ஒவ்வொரு டூல்லையும் வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். நம்ம வந்து டெவாப்ஸுக்கு அதை எப்படி நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போறோம், அதுதான் வந்து ஒரு டெவாப்ஸ் அட்மின் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு டூலோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பட் ஹவ் வி ஆர் யூசிங் இன் அவர் என்விரான்மெண்ட் அதுதான் முக்கியம். அந்த செட்டப் வந்து எப்படி நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு ரெடி பண்றாங்கன்றது தான் முக்கியம். ஓகே, நான் இந்த செட்டப்க்கு நான் இதை இப்போ நான் அதை ஆன்சர் என்ன பண்றேன்னா, இப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் ரைட். அண்ட் ஜென்கின்ஸ் இஸ் ஃபார் இன்டகிரேட்டிங் ஆல் டூல். எல்லா டூலையும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்றோம், அந்த இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. எப்படி வந்து ஒரு கோடிங்கை வந்து கிட்ல இருந்து எடுத்து ஹவ் வி ஆர் புஷிங் இன் டு மேவன் ஆர் சம் பில்டு டூல், ஏதாவது ஒரு பில்டு டூல் மேவன்ல இது மேவனோ இல்லை ஏதோ ஒரு பில்டு டூல் யூஸ் பண்ணி அதில் பில்ட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி பில்ட் பண்ணி ஒரு வார் ஃபைலா எப்படி வந்து நம்ம ஒரு வெப் சர்வர்லயோ இல்லை ஒரு டாக்கர்லயோ எப்படி அதை வந்து டிப்ளாய் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் லைக் கம்பைனிங், இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு வார் ஃபைலை நம்ம எப்படி டிப்ளாய் பண்றோங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு செட்டப் வந்து எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்றோம், ஒவ்வொரு டூலையும் இன்டகிரேட் பண்ணி எப்படி அது வந்து கொண்டு வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ண போறோம். டாம்கேட் சர்வர்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்கு இல்லையா? இருக்கு ஜி, ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, சோ இல்ல வேற யாருக்காவது anybody they don't know? இல்ல ஜி, எனக்கு தெரியாது ஜி. ஓகே, இட்ஸ் லைக் a வெப் சர்வர். அதாவது நம்ம இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஒரு வெப் சர்வர் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா you have to deploy some war file, ஏதாவது கோடிங்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா? ஜெனரலா வந்து ஒரு வெப்சைட் ரன் ஆகுது இல்லையா? ஓகே, ஒரு வெப்சைட் வந்தாது, அது வந்து எங்க டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் வந்து இந்த அபாச்சி டாம்கேட் யூஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து அந்த கோடிங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அது வெப்சைட்டா வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணனும் அப்படின்னா இந்த வெப் சர்வர் வேணும். ஓகேங்களா? அது மல்டிபிள் வெப் சர்வர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து அபாச்சி டாம்கேட் வந்து இது வெல் நோன் சர்வர் ஃபார் ஓவரால் மார்க்கெட் வந்து நிறைய இடத்துல அபாச்சி டாம்கேட் யூஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? சோ அதோட போர்ட் நம்பர் வந்து 8080. சோ அது எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது அப்படின்னா, இல்ல அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனா இல்ல? ஆமா, அப்ளிகேஷன் தான். அது சர்வர் கிளையன்ட் அப்ளிகேஷன் தான். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றது, நம்ம வெப்சைட் வந்து என்னென்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குமோ, ஓகேங்களா, அது வந்து யார் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டா வரும். ஓகே, இல்லனா அது வந்து ஒரு XML ஃபைலாவோ HTML ஃபைலாவோ தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அதோட கோடிங்கை வந்து என்கோட் பண்ணி என்னென்ன கலர்ல வரணும், அந்த வெப்சைட் வந்து எப்படி ரன் ஆகும், அந்த இமேஜஸ் வந்து எங்கெங்க பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து லேர்ன் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து இந்த வெப் சர்வர் வேணும். வெப் சர்வர்ல தான் ஹோஸ்ட் பண்ணணும். அதை ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் அது ஒரு வெப்சைட்டா வரும். இல்லன்னு வைங்களேன், வெப்சைட்டை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்போ இது இருக்கு, ஏதோ ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, எனக்கு 3 சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகும், ஹேங் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இதுக்கு தேவை டாம்கேடுக்கு, அது தேவை தேவை. ஸோ இது தேவை
கொஞ்சம் மியூட் போட்டுறீங்களா? இல்ல ப்ரோ. ரெண்டு மூணு விஎம் ஓபன் பண்ணா ஹேங் ஆகுது. அன்யூஸ் விஎம்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆமா, அத பண்ணனும். ட்ரை பண்றதுக்கு அது இப்படி பண்ணாதீங்க. இப்ப பண்ணீங்கன்னா சுத்தமா ஹேங் ஆயிடும். ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா, இந்த ஒரு சர்வர்லயே வந்து ஜென்கின்ஸும் அப்பாச்சி டாம்காட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுமே வந்து 8080 போர்ட்ல தான் ரன் ஆகும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்கின்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இனிஷியலா ஒரு செட்டப் இது பண்றதுக்கு நான் ஒரே சர்வர் டாம்காட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனால. ஸோ இப்போ நான் இனிஷியலா வந்து இந்த எப்படி டாம்காட் இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பப்ளிக் கிட் ரெபாசிட்டரி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து அந்த கோடிங் எடுத்து தான் we are going to இது வந்து நம்ம யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது நம்ம வந்து ஒரு வார் ஃபைலா நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கிட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். எப்படி வந்து எதை பில்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ஜென்கின்ஸ்ல எப்படி வந்து ஒரு மேவனை வந்து மேவன் இன்ஸ்டால் பண்ணி, ஓகேங்களா, அதோட கோடை எப்படி போட்டு எப்படி பில்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து டாம்கேட் வந்து எப்படி பண்றது அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பேக்கேஜை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இனிஷியலா வந்து இந்த பேக்கேஜை வந்து யூ ஹேவ் டு டவுன்லோட் இட். டாம்கேட்டோட பேக்கேஜ் அது வந்து எய்தர் ஈஸி டூலும் போனா நான் வந்து விஎம்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் cd/opt இதுக்குள்ள போறோம். இதுக்குள்ள நான் வந்து அந்த டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணி நான் டாரை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவும் யூ ஆர் கெட்டிங் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், இந்த பின்குள்ள போனீங்கன்னா சிடி பின் போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எப்படி ஷட் டவுன் பண்ணுவோம் இந்த டாம்கேட்டை. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா startup.sh இதை கொடுத்தோம்னா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி டாட் கொடுத்து இது கொடுத்தோம்னா இட் வில் ஷட் டவுன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we have a Jenkins installed. ஓகே, நான் தான் இப்போ அந்த ஜென்கின்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஜென்கின்ஸ் சர்வர் தான் இது. இதுல தான் நான் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐம் ஸ்டார்டிங் தட் இந்த விஎம்ஐ. அதை வந்து குட்டி செஷன்ல இருந்து நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து ஜென்கின்ஸோட ஜென்கின்ஸ் சர்வர். ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ப்ரௌசர்ல ஓபன் பண்றேன். ஓகே, சாரி போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணல. இதுல வந்து இது வந்து இந்த இதான் ஜென்கினோட விஎம். ஓகே, ஸோ இதுல தான் இப்போ நான் லாகின் பண்றேன். நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாலேஷன்ல அதை பார்த்துருப்போம். ஸோ ஐ திங்க் somebody would have tried. ஸோ இந்த என்ன பண்ண போறோம், இந்த ஜென்கின் சர்வர்ல அந்த டாம் கேட் ஆல்ரெடி நான் இந்த இன்னொரு சர்வர்ல டாம் கேட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாலே அந்த டாம் கேட் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த டாம் கேட் சர்வரை வந்து அந்த ஜென்கின் சர்வர்ல இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு கிட்டப்ல இருந்து அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து ஜென்கின்ஸ்ல வந்து பில்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து இந்த வெப் சர்வரா வந்து இப்ப நான் சொன்ன டாம் கேட் எதுக்குன்னா அந்த வந்து ஒரு வார் ஃபைல், வார்னா வெப் ஆர்கிவ், ஓகே, ஜார்னா ஜாவா ஆர்கிவ், வாருங்கிறது இட்ஸ் லைக் வெப் ஹோஸ்டிங் பேக்கேஜ். அந்த வார் ஃபைல வந்து இந்த டாம் கேட் வெப் சர்வர்ல டிப்ளாய் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு வெப்சைட்டா வெளியே வரும். ஸோ அதுதான் காமிக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த டாம் கேட்டை வந்து வி ஆர் டவுன்லோடிங் இட். ஆஃப்டர் தட் நம்ம என்ன பண்றோம், அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்பாச்சிங்கிற நேம்ல அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வரோம். வந்தோம்னா வி ஆர் ஹேவிங் சம் ஃபைல்ஸ், பின், வெப் ஆப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நம்ம சிடி பின்குள்ள போறோம். If you see, go inside the bin, you can see these files. Okay, so இப்போ வந்து இனிஷியலா வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் we have to do some few configuration informations பண்ணாதான் இது வந்து நம்ம ஒரு யூசரா வந்து உள்ள லாகின் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இது வந்து ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம்னா you can able to access, பட் நம்மளுக்கு வந்து சில கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணாதான் you can use that web server. ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓபிடி பின்குள்ள போயிட்டு இதுல வந்து ஒரு ஃபைல் டாம் கேட், இந்த ஃபைல்னா வெப் ஆப்ஸ், இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு ஹோஸ்ட் மேனேஜர், இந்த உங்களுக்கு இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வேணும்னா எப்படி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும்னா யூ கேன் see through this. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க அதுக்கப்புறம் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா
ஓகே, ஸோ இது வந்து பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி. இந்த மாதிரி நிறைய ரெப்போஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து அங்க போயிட்டு நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் தட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டவுன்லோட் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி அந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் தேவையில்லை, ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆர் டூயிங் இட் த்ரூ ரூட் அப்படின்றதுனால தேவையில்லை. ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன பண்றேன்னா இதுல வந்து இந்த கான்டெக்ஸ்ட் டாட் எக்ஸ்எம்எல் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபைலை வந்து நான் ஓபன் பண்ணி விஐல ஓபன் பண்ணணும். ஓபன் இட். அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see these two line. இது எதுக்குன்னா இந்த இந்த செட்டிங் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி accessible only inside the VM. ஓகேவா, ஏன்னா 127 லூப் பேக் அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் வில் பி accessible only inside the VM. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதை கமெண்ட் பண்றோம், இதை டிசேபிள் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு இதுல வந்து டிசேபிள் எப்படி பண்ணுவோம்னா டாம்கேட்ல இந்த சைன் தான், லெஸ்ஸர் தென் கிரேட்டர் தென், இது ஒன்று எக்ஸ்கிளமேட்டரி ஐஃபன் ஐஃபன், அதே மாதிரி இங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டோம்னா திஸ் டூ லைன் வில் கெட் டிசேபிள். ஓகே, இந்த ஒரு செட்டிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா பின்குள்ள போகணும். பின் இல்ல, கான்ஃபிகுள்ள போகணும். கான்ஃபிகுள்ள போனீங்கன்னா யூ கேன் see this users.xml. இதுல வந்து ஒரு நியூ யூசர்ஸ் வேணும், ஏன்னா டிஃபால்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணாம நம்மளுக்கு வந்து சில யூசர்ஸ் வேணும். அப்பதான் வந்து ஒரு வார் ஃபைல வந்து டிப்ளாய் பண்ணி நம்ம அதை வந்து பில்ட் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக சில யூசர்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஃபைல்ல ஓபன் பண்ணி tomcat users.xml ஓபன் பண்ணி ஐ எம் கிரியேட்டிங் சம் யூசர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றேன், இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி கமெண்ட்ல இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கமெண்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி கமெண்ட்ல இருக்குது பை டிஃபால்ட். ஸோ இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இந்த லைன் மட்டும் பாருங்க. we are creating some roles and users. என்ன யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம், we are creating admin one user, அதோட பாஸ்வேர்டு வந்து admin. அதே மாதிரி டிப்ளாயர்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றோம், அதோட பாஸ்வேர்டு டிப்ளாயர் தான். இப்போ இன்னொன்று வந்து டாம் கேட்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றோம். ஓகேங்களா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட ரோல் நேம் வந்து மேனேஜர் ஜியூஐனா அந்த ஜியூஐல என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்றதுக்கு ஒரு ரோல், ஜேஎம்எஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஒரு ரோல்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரோல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு யூசருக்கு அசைன் பண்றோம். இப்போ நம்ம வந்து 3 யூசர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், ஒன்னு அட்மின், இன்னொன்னு டிப்ளாயர், இன்னொரு டாம் கேட். ஓகே, ஸோ 3 யூசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டாம்கேட் சர்வரை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டாம்கேட் சர்வர்ல பண்ண வேண்டிய செட்டிங்ஸ். ஸோ இதை பண்ணோம்னா டாம்கேட் சர்வர் வில் பி ஆக்சசபிள். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதோட ஐபி நான் 106. can't be reached. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், இதை ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டாம்கேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாதானே இதாகும். opt/opt/tomcat. இதான் டவுட்னா கேளுங்க அப்பவே. ப்ரோ இப்போ நீங்க ஜென்கின்ஸும் இந்த இதுவும் சேம் சர்வர்லயே வந்து ரெண்டு ஒரே போட்டு 2 ஐபி வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இல்ல, இப்போ நான் வந்து அப்படி அது போர்ட் நம்பரை மாத்தணும் அப்படின்னா. ஓகே, நான் போர்ட் நம்பரை மாத்தணும். நான் அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இது வந்து நான் ஆக்சுவலா வேற சர்வர்ல பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து ஒரு டாம்கேட் வேற சர்வர்ல, ஜென்கின் வேற சர்வர்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இது வந்து பேப்ஸ்ல வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் இதோட இதை ஸ்டார்ட் பண்றேன். டாம்கேட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ லெட் மீ ட்ரை டு ஆக்சஸ்.
ஓகே, ஒரு அப்பாச்சி டாம்கேட் வெப் சர்வர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம மேனேஜர் இப்போ நம்ம ஜென்ரலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாலே யூ வில் கெட் திஸ் பேஜ். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் வந்துரும். ஸோ அதோட வெப் சர்வருக்கு ஹோஸ்ட் இது பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த மேனேஜர் ஆப்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி கேட்கும். ஓகே, அப்போதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த இங்க மென்ஷன் பண்ணி இந்த யூசரை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த யூசர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். இங்க யூசர்ஸ் மென்ஷன் பண்ண இல்லையா? டாம்கேட ஸோ இந்த ஒரு ஒரு வெப்பேஜ் வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு வெப் சர்வரை நம்ம வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அந்த வெப் சர்வரை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் இன்டு ஜென்கின்ஸ். ஓகே, ஜென்கின்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம வந்து இதுல வந்து மேவனை வந்து இது பண்ணணும். மேவன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? வி ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் பில்ட். இந்த டயக்ராம் படி பாத்தீங்கன்னா ஃபார் பில்ட் வி ஆர் யூசிங் 3. இதுல வந்து மேவன், ஆண்ட், கிரேடல், இதுல வந்து நம்ம மேவனை வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு மேவன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, இதுல இந்த ஜென்கின்ஸ் இருக்கு இல்லையா சர்வர், ஜென்கின்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்ல, இதுலயே வந்து மேவனை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னா போயிட்டு மேவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டைரக்டர் கிரியேட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டைரக்டரிக்குள்ள போயிட்டு அதுக்குள்ள இந்த wget http இந்த இதுதான் வந்து இந்த மேவனை வந்து டவுன்லோட் பண்றாங்க. wgetங்கிறது இட்ஸ் கமாண்ட் லைன் யூட்டிலிட்டி ஃபார் டவுன்லோடிங் சம் பேக்கேஜஸ். wgetங்கிறது ஓகே. ஸோ அதுல வந்து இதோட லிங்க் வந்து கொடுக்கும் போது the apache maven will get downloaded here. ஸோ ஆஃப்டர் டவுன்லோடிங் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஜாவாக்கு எப்படி நம்ம செட்டிங் பாத் ரைட், சேம் வே வி ஹவ் டு செட் பாத் ஃபார் மேவன் ஆல்சோ. ஓகே, இந்த கமாண்ட் லைன். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றோம், டாட் பேஷ் ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு வி ஆர் செட்டிங் திஸ் பாத். ஓகே, இந்த பாத்தை நம்ம செட் பண்றோம். அப்போதான் அப்ளிகேஷன் வில் நோ வேர் த மேவன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் இஸ் எக்ஸிஸ்ட். அதுக்காக சேம் லைக் ஜாவா வி ஆர் செட்டிங் த பாத் ஹியர். ஓகே, செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் MVN இதான் வந்து அதோட வெர்ஷனை செக் பண்ணும். எப்படி கிட்ல வந்து நம்ம வெர்ஷன் செக் பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மேவனுக்கு நம்ம இப்படிதான் செக் பண்ணணும் வெர்ஷன். இது வந்து ஒரு பில்ட் டூல். ஓகே, ஓகே, அப்பாச்சி மேவன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து ஜென்கின்ஸ்குள்ள இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஜென்கின்ஸ்குள்ள இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு ஜென்கின்ஸை வந்து நான் வந்து எல்லா டூலையும் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இட் வில் பி ஆக்சஸிங் த்ரூ பிளக்இன். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜென்கின்குள்ள இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா யூ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் த பிளக்இன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ், ஓகே, நீங்க 7 o'clockலாம் கரெக்டா கொடுத்துருந்தோம். ஓகே, மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ்ல போயிட்டு யூ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் தோஸ் பிளகின்ஸ். ஓகே, இந்த பிளகின்ஸ் எது, மேவன் இன்வோக்கர், மேவன் இன்டகிரேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு பிளகினையும் யூ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் இட். அப்போதான் வந்து ஜென்கினால இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மேவன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் ஜென்கின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா வி நீட் தட் பிளகின். சேம் வே கிட்டுக்கு வந்து நம்ம சில பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நீங்க லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது, அதே மாதிரி மேவனுக்கும் வி நீட் சம் பிளகின்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அது என்னென்ன பிளகின் சொல்லி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேவன் இன்டகிரேஷன், மேவன் இன்வோக்கர், it goes here.
மேவன் பிளகின், மேவன் இன்டகிரேஷன் பிளகின். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து மேவனோட ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு செட் பாத். நம்ம வந்து அங்க செட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வி ஹாவ் டு செட் பாத் ஹியர் ஆல்சோ. எங்க போனோம்? குளோபல் டூல் கான்ஃபிகரேஷன். இங்க போயிட்டு ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஒரு டாம்கேட் சர்வர், வெப் சர்வரை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இங்க வந்து இந்த நம்ம அந்த பேக்கேஜை வந்து டிப்ளாய் பண்றதுக்கு, ஒரு கோடை வந்து டிப்ளாய் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடி பண்றோம். அதுக்கு என்னென்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பில்டு டூலை ரெடி பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த டாம்கேட் வெப் சர்வர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இதுல இன்டெகிரேட் பண்றதுக்கு அதுக்கும் வந்து சில பிளகின்ஸ் இருக்கு, அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து we have prepared ஒரு ஒன் வெப் சர்வர். After that, we are preparing the Jenkins to understand that build tool and the Tomcat server. ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம பண்றதுக்கு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ டாம்கேட் முடிச்சாச்சு. இப்போ மேவனை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதோட பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் we are setting the path for மேவன். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ல இருந்து தான் அந்த கோடை வந்து எடுக்க போறோம். எந்த கிட்ல இருந்து? இந்த பப்ளிக் ரெபாசிட்டரியில இருந்து அந்த கோடை எடுக்க போறோங்கிறதுனால we need git also. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? கிட்டும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஜென்கின் சர்வர்லயும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பாத்தையும் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். டிஃபால்ட். ஓகே, அது டிஃபால்ட், அது வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள்ன்றதுனால ஜஸ்ட் டிஃபால்ட்னு போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்க மேவன் பாத்தீங்கன்னா, மேவன் இன்ஸ்டாலேஷன் பாத்தீங்கன்னா அதோட பாத் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். நேம் வந்து மேவன், அதோட பாத் வந்து யூசர் ஷேர் மேவன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பாத் செட் பண்ணிட்டேன். அப்போதான் வந்து இந்த பிளகின் வந்து அதுக்கான எக்ஸிக்யூட்டபிள் ரன் ஆகும். ஸோ அதையும் இது பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து மேவன் பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் when you are creating a project. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க போயிட்டு ஒரு நியூ ஐட்டம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஆப்ஷன் மேவன் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வராது. ஓகே, ஸோ அந்த மேவன் பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வருது. ஸோ இதுல வந்து மேவன் அண்டர்ஸ்கோர் டாம்கேட் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்குறோம். மேவன் டாம்கேட் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இது வந்து கிட்ல இருந்து தான் அதோட இதை ரன் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ வந்து கிட் போயிட்டு அதோட இது என்ன இருக்கு, ப்ராஜெக்ட், ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எடுக்கிறோம். இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்ற ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம். இதுல வந்து இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கோடை காப்பி பண்றோம். காப்பி பண்ணிட்டு we are putting it here. ஓகே, போடுறோம். போட்டுட்டு இங்க வந்து இது வந்து மாஸ்டர் தான், ஏன்னா இங்க பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பிரான்ச். கிட்ல வந்து பிரான்ச்சஸ் ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மாஸ்டர் பிரான்ச். ஓகே, ஸோ பண்ணிட்டு இங்க வந்து பாலிசியம் வேண்டாம், ஸ்னாப்ஷாட் வேண்டாம், ஸ்னாப்ஷாட் வேண்டாம்.
பிட் இது கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டு மாஸ்டர் இங்க வந்து பில்ட் ட்ரிகர்ல பாலிசின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து பாலிசியும் கொடுக்குறோம். எஸ்சியும் கொடுத்துட்டு ஷெட்யூல் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் எல்லா மினிட்டுக்கும் இது ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது போடுறோம் ஷெட்யூல். ஓகேவா? ஷெட்யூல் வந்து அதாவது இது கிரான் டேப் மாதிரி தான். கிரான் டேப்ல மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ், டே ஆஃப் த வீக், டே ஆஃப் த மந்த், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை மென்ஷன் பண்றதுக்காக. பாலிசியும் என்னன்னா அது வந்து அந்த கிட் ரெபாசிட்டோட லிங்க் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது ஒவ்வொரு டைமும் அது போய் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து நம்ம டைமிங் கூட மென்ஷன் பண்ணலாம். எவ்ரி நைட் செக் பண்ணணும், எவ்ரி மார்னிங், மண்டே மட்டும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் நம்ம டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம், 5 ஃபீல்டு கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன, அதுவே மென்ஷன் வார்னிங் கொடுக்குது, இது வந்து எல்லா டைமும் ரன் ஆகும், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணுமான்னு சொல்லி இட் இஸ் கிவிங் எ சஜஷன். பட் நம்ம டெஸ்டிங் பர்பஸ்ங்கிறதுனால we are giving that. ஓகே, ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கொடுக்குறோம், கீழே வந்து பில்ட் என்விரான்மெண்ட், எதுல பில்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா we are going to create using build ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா pom.xml. எது pom.xmlனா தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, pom-ங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபைல். இட் வில் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வாட் ஆர் ஆல் த பேக்கேஜஸ் அவைலபிள் ஹியர். ஸோ அந்த pom.xml-ஓட இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கு. ஸோ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, pom.xml-ல இப்போ நம்ம வந்து மேவன்ங்கிறதுனால மேவன்ல வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் சொல்லியிருந்தேன். அதோட ஃபேஸஸ் கிளீனு, இன்ஸ்டாலு, பில்டு, கம்பைலு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பில்டு டூலோட ஃபேஸஸ். ஸோ அதுல வந்து நான் வந்து கிளீன் அண்ட் இன்ஸ்டால் அண்ட் பேக்கேஜ் இந்த 3 ஃபேஸஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன். இந்த 3 ஃபேஸஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் கோல் ஆப்ஷன். ஓகே, இது 3 இது கொடுத்துட்டு பில்ட் போஸ்ட் செட்டப்ஸ் இதுல வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் வாட்ச் வேண்டாம், டாப் லெவல் மேவன் டார்கெட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து மேவனோட வெர்ஷனை மென்ஷன் பண்ணணும். இது வேண்டாம். போஸ்ட் பில்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டிப்ளாய் எ வார். ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த வார் ஃபைல தானே நம்ம டிப்ளாய் பண்ண போறோம், அதனால அந்த வார் ஃபைல எடுத்துக்கணும். ஓகே, அந்த வார் ஃபைல் எங்க இருந்து வரும்னா அந்த கிட் ரெபாசிட்டரியில இருந்து இதுல வரும். ஸோ இதுல வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துக்கு இதுலயே வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது. நம்ம ஸ்டார் சொல்லி இது கொடுக்கலாம். ஏன்னா பை டிஃபால்ட் வந்து இது வந்து எங்க போய் தேடும்னா இந்த டாம்கேட் சர்வர் இருக்கு இல்லையா, பை டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் இது எங்க போய் தேடும் அப்படின்னா வெப் ஆப்ஸ். இதுலதான் அந்த வார் ஃபைல் இருக்கான்னு சொல்லி தேடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து இங்க வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து அப்படியே கொடுத்துறோம். இந்த ஆப்ஷனை காப்பி பண்ணி we are giving like this. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கான்டெக்ஸ்ட் பார்த்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. கண்டெய்னர் வந்து ஓகே, கண்டெய்னர் வந்து நம்ம எதை நம்ம இது பண்ண போறோம், டாம்கேட் வந்து நம்ம 8 வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தோம். ஸோ அதனால நான் 8 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த டாம்கேட் வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்றதுக்காக 8 இங்க செலக்ட் பண்றேன். அதோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 2 யூசர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருந்தோம். ஸோ அதுல வந்து இப்போ நான் எந்த யூசர் நான் இங்க சொல்லியிருந்தேன், என்னென்ன யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாம்கேட் சர்வர்ல ஓகே, டிப்ளாய் நம்ம அட்மின் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், டிப்ளாயர்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், டாம்கேட்ன்ற ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஆர் கிவிங் டிப்ளாயர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன், ஆட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டேன், அதனால அது வந்து அது கேக்குது. இல்ல உங்களுக்கு வேற யூசர் கொடுக்கணும்னாலும் வேற யூசர் இங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? பட் நான் ஆல்ரெடி டிப்ளாயர்ன்றது இருக்குதுங்கிறதுனால இட் இஸ் லிஸ்டிங் அவுட். நான் அந்த டிப்ளாயர் கொடுக்குறேன். அதோட யூஆர்எல் வந்து இந்த டாம்கேட்டோட யூஆர்எல் என்னது, இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். http://8080. ஓகே,
ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ்ல கான்டெக்ஸ்ட் பார்த்ததெல்லாம் வேண்டாம், இது தேவைப்படாது. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி பிளக்இன் இல்லைன்னா டிப்ளாய் ஃப்ரம் கண்டெய்னர் பிளக்இன் வேண்டாம். இது வந்து நம்ம வந்து தனியா ஒரு வேற சர்வர்ல பண்றதுனால இது தேவைப்படாது. இது நம்ம ஏதாவது இதே சர்வர்ல பண்ணணும்னா இங்க தேவை, பட் இது தேவைப்படாது இது. ஓகே, அடுத்தது வந்து போஸ்ட் பில்ட்ல போஸ்ட் பில்ட் இது தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், இதை அப்ளை கொடுக்குறேன், சேவ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், maven_tomcat சொல்லிட்டு. சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே ரன் பண்ண வார் ஃபைலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா பை டிஃபால்ட் இங்கே தான் இதாகுன்றதுனால இந்த வார் ஃபைல் வந்து ரிமூவிங். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து நான் பில்ட் பண்றேன். நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ மேவன் ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் இப்போ அதுல வந்து கிட்டப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், டாம்கேடோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட் இட் வில் டூ இஸ், இப்போ நான் இதை பில்ட் பண்றேன்னா அந்த கிட்டப்ல போயிட்டு இந்த லிங்க் கொடுத்தோம் இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி ஜென்கின்ஸ்க்கு கொண்டு அந்த ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல கொண்டு வந்து அது என்ன பண்ணும், இந்த டாம்கேட் இருக்கு இல்லையா அதுல காப்பி பண்ணி போடும். காப்பி பண்ணி போட்டு அங்க இருந்து டிப்ளாய் ஆகும். ஓகே, I'm just giving builder now. Build ஆகுது. Let me see the console output. GitHub அந்த லிங்க் நம்ம கொடுத்த லிங்க் எடுத்திருக்குது, அதுல இருந்து காப்பி ஆகி உங்களுக்கு வந்து மேவன் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்குது. ஓகே, டாம்கேடுக்கு போயிருக்கு. மேவன் டாம்கேட் பிளகின் நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா, அந்த டாம்கேட் அதை யூஸ் பண்ணி அது வந்து காப்பி பண்ணி. நான் சொன்னதே அந்த pom.xml ஃபைல், இதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த 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 கிட்டப்ல இருக்க கோடிங்ஸை வந்து அது எடுத்துட்டு வரும். ஓகே, இந்த கிட்டப்ல இருக்க கோடிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வரும். ஸ்கேனிங் ஃபார் ப்ராஜெக்ட். இப்படிதான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பில்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம பில்டிங்ல என்னென்ன ஃபேஸஸ் பண்றோம்னா கிளீனு, கிளீன், டிப்ளாய், கிளீன், இன்ஸ்டால் அண்ட் பேக்கேஜிங். ஓகே, அதான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த பேக்கேஜா வந்து நம்மளுக்கு கொண்டாந்து கொடுக்கும். டெஸ்ட் கேசஸ்ல இது இருக்குன்றதுனால அதுவும் டெஸ்டும் ரன் ஆகும். இந்த ஜார் ஃபைல் வந்து இது பண்ணுது. finished successfully. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க பாருங்க finished successfully. ஓகே, இந்த வார் ஃபைலோட பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா var lib jenkins workspace maven that var. அந்த ஆக்சுவலா வந்து இந்த வார் ஃபைல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து இதுதான் வார் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த வார் ஃபைல் அதுலயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டாம்கேட்ல. அந்த வார் ஃபைல் இப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேக்கேஜா வந்துருச்சு. ஓகே,
அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த ஒரு டெவலப்பர் எழுதுன கோட் வந்து பில்ட் ஆகி ஒரு செட்டப் ஃபைலா we have got one செட்டப் ஃபைல். ஓகே, அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டெவலப்பர்ஸ் எழுதின கோடிங் வந்து அவங்க வந்து கிட்ல வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கோடை வந்து நம்ம வந்து ஜென்கின்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து we are deployed in a Tomcat web server. அதை எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா மேவன் பில்ட் டூலை யூஸ் பண்ணி we have deployed that package as a war file. war file means web archive file. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது வந்து இங்க டிப்ளாய் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், இதுல போயிட்டு இந்த மேனேஜர்ன்றது எடுத்துட்டு நம்ம இந்த வெப் ஆப்ஸ்ன்ற ஃபோல்டர் வெல்கம் வெல்கம் டு சிம்பிள் டெவாப்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் அந்த வார் ஃபைல் வந்து பில்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, இந்த வார் ஃபைல் வந்து இப்படிதான் பில்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆயிருக்கு. இதுல வந்து அந்த ஃபைல்ல எங்க காப்பி ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது எங்க காப்பி ஆயிருக்குன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ள. அதாவது அந்த கிட்டப்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் வந்து it will get copied here. See, server, அந்த சர்வர், வெப் ஆப், டாக்கர் ஃபைல், ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் காட் காப்பிட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இதை வந்து டாக்கரை வந்து நம்ம if you are integrating டாக்கர், இது வந்து தனியா ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னராகவே வரும். பிகாஸ் we have டாக்கர் ஃபைல் ஆல்சோ. ஓகே, நம்ம டாக்கர் பிளக்இன் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா யூ கேன் கெட் இட் as a கண்டெய்னர். ஸோ இந்த ஒரு வெப் சர்வர் ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரா ஆட்டோமேட்டிக்கா you will be getting that. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு சிம்பிள் பில்டு வந்து ரன் ஆகும். ஸோ எனி டவுட் இன் திஸ்? புரிஞ்சுதுங்களா? அது புரிஞ்சுது ப்ரோ. ஏன் ரொம்ப சைலண்டா ரொம்ப இது பண்ணாம இருந்தது. ரொம்ப அதாவது லென்த்தா போச்சோ? நீங்க அந்த ஆன்சிபிள் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தீங்க. ஓகே, அதுல வந்து செகண்ட்ல எப்படி ஒரு மெயின் சர்வர்ல இருந்து எப்படி கிளையன்ட் சர்வருக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது அது மாதிரி அதான் சொல்லி கொடுத்தீங்க. மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுங்க எனக்கு கடைசியா எங்க புரிஞ்சுதுன்னா, இப்போ நம்ம கிளையன்ட் மெயின் சர்வர்ல இருந்து ஆன்சிபிள் விட்டுருங்க. ஆன்சிபிள் வந்து நம்ம வெறும் அதோட ஆன்சிபிளை மட்டும் பார்த்தோம். அது வந்து அது வந்து எப்படி ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து ப்ரொவிஷன் பண்றோம், அதை மட்டும் அது எப்படி மானிட்டர் பண்றோம், அதை மட்டும் தான் பார்த்தோம். எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் அதை விட்டுருவோம். அது அந்த பாட்டு முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ல வந்து இந்த கிட் டூல், மேவன் பில்டு, டாம்கேட் ஒரு வெப் சர்வர், இது மூணுத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றது, அதுதான் நம்ம இந்த ஜென்கின் பார்ட் பத்தி பார்த்தோம். அதனால அதுலதான் நான் டாம்கேட் இன்ஸ்டாலேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன். ஓகேங்களா, டாம்கேட் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், ஜென்கின் சர்வரை ஓபன் பண்ணி மேவன் பிளகினை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம், டாம்கேட் பிளகினை இன்டெகிரேட் பண்ணோம். பண்ணிட்டு அதோட ஒரு டாம்கேட் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதோட லிங்க், அதோட ஐபியை கொடுத்து கிட்டப் சர்வரோட லிங்க், HTTPS லிங்க் கொடுத்து எப்படி மூணுத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி எப்படி ஒரு வெப் சர்வரை எப்படி கொண்டு வந்தோம்ன்றதுதான் இதுல. அதான் இதுலயே நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ டாக்கர் ஃபைல் நம்ம கண்டெய்னர் டாக்கர் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன், டாக்கர் கண்டெய்னரா வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு VM தான் நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். அதுக்குதான் நம்ம பிளகின் என்ன பிளகின் கொடுத்திருந்தோம் இதுல, டாக்கர் டிப்ளாய் இதுக்கு வந்து நம்ம டிப்ளாய் கண்டெய்னர் சொல்லி ஒரு பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்றோம். இதே வந்து டாக்கர் வேணும்னா டாக்கரோட பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணி டாக்கர் கண்டெய்னரா கொண்டு வரோம். ஓகே, ஸோ இதை நீங்க செஞ்சு பார்க்கும்போது ஒன் பை ஒன் நீங்க ஆட் பண்ணி செஞ்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோ வந்து, இன்கேஸ் இப்பவே நீங்க வந்து கிட்ட வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கீங்க ஜென்கின்ல, கரெக்ட்டுங்களா? கிட்ட இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம், இப்ப இன்டெகிரேட் பண்ணிருப்பீங்க. இன்னைக்கு அடிஷனலா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மேவனை இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கோம், டாம்கேட இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கோம். அவ்வளவுதான், இன்னும் ரெண்டு டூல தான் இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கோம். மேபி அடுத்த வீக் வந்து நான் வந்து டாக்கரை இன்டெகிரேட் பண்ணி இதுலயே அது நீங்க அதை பண்றதுக்குள்ள நீங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபெமிலியர். நான் எந்த ஆப்ஷன் போறேன், இப்போ நீங்க இந்த ஜென்கின் நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க ஒர்க் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், நான் எந்த ஆப்ஷன் போறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இல்லைன்னா ஒரு வேகா இருக்கும். நான் இங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் எதுக்கு போறேன், டேஷ்போர்ட் எதுக்கு போறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு வேகம். அதே நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வெறும் பிளாங்கா இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணி
ஆப்ஷனை மட்டும் என்னென்ன ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபெமிலியரா இருக்கும். நான் எதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் போறேன், எதுக்கு அந்த ஆப்ஷன் போறேன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க செஞ்சு பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் டவுட் யூ ஆஸ்க் மீ. நான் அகைன் வந்து இன்னொரு ரவுண்ட் இது வந்து நான் எப்படின்றத மறுபடியும் சொல்றேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல புரியுறது கொஞ்சம் வேகா தான் இருக்கும். சரி. பட் ஆனா நீங்க மறுபடியும் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த ஸ்டெப் வரும்போது ஒரு ஆடடா நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு will be easier. ஓகே ஜி. ஓகேங்களா? ஓகே ஜி. ஸோ இப்போ நீங்க கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, ஜென்கின் அதான் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஒரு 2 VM போட்டுக்கோங்க, கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, ஒரு ஜென்கின் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஸோ அதுல வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஃபெமிலியர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம 1 by 1 பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே ஜி. ஸோ வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, பண்ணும்போது தான் ப்ரோ வரும். ஓகே, அதான் நீங்க இப்போ வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்றப்ப நான் அப்படின்னு சொல்றேன், இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணி வச்சிருங்க முதல்ல. ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே. அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான்